आज आमे बनैबा आम ओडिशार ऑथेंटिक रेसिपी आरिसा पिठा बा घी पिठा। आउ आरिसा पिठा खाइबा पई तो समस्तंकु भल लागे। आउ मु तो कहबी बनैबा अति सहज, किंतु सठिक भाव माप सहित आपण माने जदि आरिसा पिठा बनैबे ताहाले जाइके पूरा परफेक्ट आरिसा पिठा हबो। आउ आजिर ई वीडियो देखिला परे आपण जेबे भी आरिसा पिठा बनैबे ना 100% परफेक्ट बनिबा आरिसा पिठा। एई भली परफेक्ट आरिसा पिठा बनैबा पई सबु छोटो छोटो टिप्स आउ ट्रिक्स मु ए वीडियो रे शेयर करछि। वीडियो को स्किप न करिकी संपूर्ण देखंतु। आशा करी कि आज भिडियोटी आपण समस्तंक पई बहुत हेल्पफुल हबो। वीडियोटी भल लागिले लाइक करंतु, शेयर करंतु, चैनल ले नुआ थिले सब्सक्राइब निहाती भाबे करंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ। ज्योत्स्नास किचन को आपण समस्तंकु अनेक अनेक स्वागत। आरिसा पिठा बनैबा पई प्रथमे हमकु चाउल चूना दरकार। सेथि पई मु अरुआ चाउल को 24 घंटा पूर्वरु बतुरेई देकी रखिथिली पानी रे। तो आरिसा पिठा बनैबा पई एठी हमकु दरकार अरुआ चाउल जहाकु के हमें 20 रु 24 घंटा पूर्वरु बतुरेई देथिबा। ता सह हमकु दरकार किछिटा गुड़, आपण पानी गुड़ नै परिबे किंबा ता बदल रे आपण सुकिला गुड़ भी यूज करि परिबे। ता सह हमकु किछिटा राशि दरकार, धळा राशि, जोटा कि हमें आरिसा रे मिसैबा आ गार्निशिंग पई भी यूज करिबा। तो आसंतु प्रथमे हमें चाउल चूना प्रस्तुत करिबा। एठी देखंतु मु एठी 2 ग्लास अरुआ चाउल नैछि, जहाकु कि मु कालीठू माने कि 24 घंटा पूर्वरु पानी रे धोई के बतुरेई देइथिली। आ एबे भी देखंतु चाउल बहुत बढ़िया भाबे बतुरी जाइछि। आरिसा पिठा बनैबा पई हमें घरे थिबा नॉर्मल चाउल को नेबा, जोथिरे कि आपण माने इडली किंबा चकुली बनौचंदी सेही चाउल कि ही आपण आरिसा पिठा बनैबा रे यूज करि परिबे। बेसी पुराना चाउल नेबेनी आरिसा पिठा बनैबा पई, चेष्टा करिबे नुआ चाउल रे बनैबाकू। या परे देखंतु 1 ग्लास रे मेजर करिकी मु 2 ग्लास अरुआ चाउल नैथिली, जहाकु कि मु पानी रे बतुरेई देइथिली 20 रु 24 घंटा पूर्वरु। आपण माने भी आपणक मेजरमेंट हिसाब रे चाउल नेबे, आ आगुकु ही एई मेजरमेंट टा यूज हबो आ सब दिनस रे। तो एठी देखंतु मु चाउल को भल कि धोई के आनी देइछि, आ एठी ताको छाणी भी देइछि, जेमते कि एक्स्ट्रा पानी गुडा एठी बाहरी जाऊ। या द्वारा हम चाउलटा बेसी ओदा रहिबनी। आ आमे या परे आकु सुखेबा भी, माने कि पोछिबा गोटे गामुछा या फिर गोटे लुगा रे, जहा भी आपणक पाखरे थिबो सेही हिसाब रे आपण आकु पोछिबे। एठी देखंतु मु आकु गोटे कॉटन गामुछा ऊपरे नीची, जोठी कि मु आकु भल कि खेळेई देइछि। खेळे कि आमे ताको ए गामुछा रे भल कि मैश कर देबा, माने कि भल कि पोछि देबा। आपण भी देखंतु आपणक पाखरे जदी किछि कॉटन लुगा थिबो ताहले सेही कपड़ा रे भी आपण ताको एई भली घसी परिबे। देखंतु मु एठी घसी दउछि। एमते घसी देले कोन हबो ना, एक्स्ट्रा वाटर जहा थिबो, जहा भी एक्स्ट्रा पानी थिबो सब तक बाहर जिवो, आ हम चाउलटी जल्दी सुखी जिवो। आउ गोटे कथा भी आपण माने एठी ध्यान रे रखिथिबे, आमे चाउल को अधिक सुखै देबानी, नहले हम आरिसा पिठाटी भल भाबे प्रस्तुत हेई परिबनी। तो टिके हल्का टिके सुखिबा दरकार। चाउलटी सुखी गला परे आमे एबे चाउल चूना प्रस्तुत करिबा। एठी देखंतु मो चाउल एठी बहुत भल भाबे सुखी जाइछि। आ एबे आमे चाउल चूनाटा चलंतु प्रस्तुत करिबा। एठी देखंतु मो एबे चाउल चूना पूरा प्रस्तुत करि सारिछि। एठी देखंतु बेसी पॉलिश हेइनी, जेहेतु आमको टिके ओदा ओदा चाउल दरकार, बेसी सुखिला चाउल दरकार नाही। सेइत पई ये भी पूरा फाइन पाउडर हेइनी, हल्का टिके खदड़ा खदड़ा आपण हाथ को जेमते लागुथिबो सेही टाइप रो ही आपण एटा को चाउल चूनाटा करिवे। देखंतु एठी मो हाथ को भी मु एठी आपण को देखौछि, मो हाथ को हल्का हल्का टिके एठी लागुथिला, माने खदड़ा। तो हे टाइप रो खदड़ा रहिले ही आम आरिसा पिठाटा भल भाबे प्रस्तुत हेई परिबो। या परे आमको दरकार गुड़। एठी देखंतु मो पानी गुड़ नैछि, आपण माने जदि चाहिबे ताहले नाली गुड़ किंबा खंड गुड़ भी नै परिबे। निज कंफर्ट हिसाब रे आपण एठी जो गुड़ चाहिए सेही गुड़ यूज करि परिबे। आउ एठी देखंतु ए ग्लास रे मेजर करिके मु एठी गुड़ नैछि पूरा फुल गोटे ग्लास। एठी आपण माने आउ गोटे कथार भी ध्यान रखिबे, ए ग्लास रे मेजर करिके मु 2 ग्लास चाउल नैथिली, जोटा कि हमर गोटे केजी रु कम चाउल हबो। सेहिति पई मु इथरे गोटे फुल ग्लास ही मेजर करिके गुड़ नैछि, जोटा कि तार ठीक माप हिसाब रे हबो। तो आपण माने एठी जदी गोटे केजी चाउल नउचंती ताहले सेही हिसाब रे आपण 750 ग्राम रो गुड़ एठी यूज करिवे। ताहले ही आपण जाय कि पूरा परफेक्ट भाग माप रे आरिसा पिठा बनै परिबे। या परे आमको दरकार आउ दीटा जिनस, जोटा कि होची मेन इंग्रेडिएंट। फास्ट होची हमर गुजराती। एठी हमर 4 रु 5टा गुजराती दरकार, आउ किछिटा पान मधुरी, जोटा कि आरिसा पिठा रे बहुत बढ़िया टेस्ट आनिबो। या परे आमे प्रस्तुत करिबा गुड़ पाग। आरिसा पिठा जंतणी बनेबा पई सब बेले मोटा कड़ई बा डेक्चीर व्यवहार करंतु, ताहाले आपण ठीक भाबे जंतणी प्रस्तुत करि परिबे।
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଗୁଡ଼ ପାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ପାଣି ଗୁଡ଼ ନେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଏଇଥିରେ ପାଣି ମିଶଉନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ଗୁଡ଼ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଭାଗ ମାପ ହିସାବରେ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ପାଣି କିମ୍ବା ତାଠୁ ବି ଆହୁରି କମ୍ ପାଣି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ କଲର୍ର ଗୁଡ଼ ନେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆରିସା ପିଠା ବି ସେଇ କଲର୍ର ହିଁ ବନିବ। ତ ଅବିକା ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି ଆମେ ଗୁଡ଼କୁ ଭଲ କି ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା। ଗୁଡ଼କୁ ଆପଣ ଯେତେ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଯିବେ ଦେଖିବେ ଗୁଡ଼ ପାଗଟା ସେତେ ହିଁ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୁଡ଼ ପାଗଟା କେତେ ବହଳିଆ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ୟା ପରେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ମିଶେଇବା 1ରୁ 2 ପିଞ୍ଚ ଲୁଣ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 1ରୁ 2 ପିଞ୍ଚ ଲୁଣକୁ ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର କଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଆରିସାର ଟେଷ୍ଟକୁ ପୁରା ବାଲାନ୍ସ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୁଡ଼ ପାଗ କଲାବେଳେ ଆମେ ଗୁଡ଼କୁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୋଳେଇ ଚାଲିଥିବା, ନହେଲେ ଏଇଟା ପୁରା ଲାଗିଯିବ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଆମ ଗୁଡ଼ ପାଗଟା ଟୋଟାଲି ବି ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବନି। ୟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1.5ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମ ଗୁଡ଼ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ରୁ ହାଲକା ହାଲକା ବବଲ୍ସ ଆସିବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମେ ଗୁଡ଼କୁ ଏମିତି ଗୋଳଉଥିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୁଡ଼କୁ ଗୋଳେଇବା ପୁରା 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଥରେ ଚେକ୍ କରିବା ଗୁଡ଼ ଆମର ପାଗ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେବା ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ପାଗକୁ ପକେଇକି ହାତରେ ଏକାଠି କରିକି ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଡ଼ ପାଗ ବିଲକୁଲ ବି ହାତରେ ଏକାଠି ହେଇକି ରହୁନଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ତାକୁ ବଏଲ୍ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିବା ଆମେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁଡ଼କୁ ହାତରେ ଧରିଲା ପରେ ଇଏ ପୁରା ଆରାମସେ ଆମ ହାତକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଗୁଡ଼ ପାଗକୁ ଧରିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନରମ ଚକୋଲେଟ୍ ଧରିଲା ଭଳିଆ ପୁରା ହାତକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ପାଗ। ୟାଠୁ ଆଉ ନରମ କରିବେନି ବା ୟାଠୁ ଆଉ ଟାଣ ବି କରିବେନି। ୟାଠୁ ଆଉ ଟାଣ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠା ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ଆଉ ୟାଠୁ ବେଶୀ ନରମ ବି ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠା ତେଲରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିବା ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ଥରରେ ଏଇଠି ସବୁ ପକାଇଦେବାନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଆମେ ଏଇଠି ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ମିଶାଇବା। ଗୋଟେ ହାତରେ ପକାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା କି ଏଇଠି ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଆମର ଗୁଡ଼ର ପାଗ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିବେ ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ର ପାଗ ଆହୁରି ବି ଟାଣ ହେଇଯିବ। ୟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଗୁଡ଼ ପାଗରେ ଦେଇକି ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଳେଇଲା ବେଳେ ହାଲକା ହାଲକା ଲମ୍ପସ୍ ଲାଗୁଥିବ ଯନ୍ତଣୀରେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯନ୍ତଣୀରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଠି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ଯେଉଁଟାକି 1 କେଜିରୁ କମ୍ ଚାଉଳ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ପୁରା ଫୁଲ୍ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ ମାପିକି ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 1 କେଜି ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ହିସାବରେ ଆପଣ 750 ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼ ନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ମାପ ହେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ବି କମ୍ କି ଅଧିକ କରିବେନି, ନହେଲେ ଆମ ଆରିସା ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଆଇଦର ଅଧିକ ମିଠା ହେଇଯିବ ନହେଲେ ପୁରା ମିଠା କମିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯନ୍ତଣୀଟା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ୟାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଆମକୁ ଯେମିତିଆ ଯନ୍ତଣୀ ଦରକାର ଥିଲା ଇଏ ପୁରା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯନ୍ତଣୀ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଏଇଠି ରାଶି ପକାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ କିଛିଟା ରାଶି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ପାନମଧୁରୀକୁ ଛେଚିକି ଏଇଥିରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ୟାର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନାଟା ଆସିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଏଇଥିରେ ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯନ୍ତଣୀକୁ ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ର ଉପରେ କାଢ଼ି ନେଇଛି ଆଉ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ଘିଅ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଘିଅ ପକାଇକି ଆମେ ଏଇଥିରେ ପୁରା ତାକୁ ହାତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ୟା ପରେ ଆମେ ପିଠା ଛାଣିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବା। ପିଠାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର କରିବି କଦଳୀପତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ବଟର ପେପର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ କଦଳୀପତ୍ର ଉପରେ ରାଶି ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ପିଠା ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ବନେଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯନ୍ତଣୀ ଆପଣ ହାତରେ ନେବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କଦଳୀପତ୍ର ଉପରେ ଯନ୍ତଣୀଟା ରଖିକି ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ କରି ନେଉଛି ଆଉ ତା ଉପରେ ବି ଟିକେ ରାଶି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ପିଠାକୁ ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି ବା ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି, ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତେଲ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଗରମ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଗରମ ତେଲରେ ହିଁ ଆମେ ଆମ ପିଠାକୁ ପକାଇବା। ଯେମିତି ଆମେ ପିଠାକୁ ତେଲରେ ପକାଇବା ଦେଖିବେ ତାର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ। ଯେମିତି ପିଠା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ ଆପଣ ହାଲକା ହାତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବେ।
ପିଠାକୁ ପକେଇଲା ବେଳେ ଯଦି ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ପିଠା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ବନିବନି। ତ ପିଠାକୁ ପକେଇଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଆମର ପୁରା ହାଇ ଥିବ। ଆଉ ପିଠାକୁ ଓଲଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଠାଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଏଇଠି ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଲି ଚଟୁ ଉପରେ ତାକୁ ରଖିବା, ଆଉ ରଖିକି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା ଆମ ଚଟୁ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭାବେ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ ଏଇଠି ଥିବ ସବୁତକ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ, ଆଉ ଆମ ଆରିସା ପିଠାଟି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ନନ୍ ଅଏଲି ହେଇକି ବାହାରିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆରିସା ପିଠା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି, ତେଲରେ ବିଲକୁଲ ବି ପିଠା ଖୋରିଲାନି। ଯଦି ଭାଗ ମାପ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠା ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ତ ଯେତିକି ମୁଁ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ସେଇଥିରେ ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆରିସା ପିଠା 15ରୁ 20ଟା ଆରାମସେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପିଠା ତେଲରେ ଖୋଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଠା ବନିକି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସବୁ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆରିସା ପିଠା ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।